आवाम को पुछ असीं ये रहे हैं कि जिस तरह के हालात ने अजकल हर बंदा परेशान है, कोई बंदा रो रहा है, कोई तंग है कि ਜਿਹੜੇ रोज़गार के मामला ने वो कैसे चल रहे हैं। तुसीं ਤਾਂ मार्केट 'ਚ बैठे हो। रोज़गार के हालात बहुत टफ हो गए हैं। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੱਕ नहीं हुई। ठीक है, इन्ने के हालात टाइट होए, इन्हें की करिए, मजबूरी है, महंगाई इतनी को हो गई है और गर्मी इन्नी होने अल्हम्दुलिल्लाह रहमत की बारिश भी अल्लाह ताला ने भेजी है, अगे अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा मुश्ताक भी की वजह है कि लोग क्यों घट गए ने, चीज़ां महंगियां हो गई ने या लोगों की कुव्वत खरीद घट गई है? नहीं भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आदमी किधर जाएगा। असी चलो दुकानदार अल्हम्दुलिल्लाह चलो ठीक है, सारा कुछ ना कुछ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। गरीब आदमी जिन्हें स्टाल वगैरह लाए उन्होंने स्टाल भी बाहर नहीं लगन दे रहे, तो गरीब आदमी किधर जाएगा। ਅਸੀਂ तो चलो दुकाना वाले कुछ ना कुछ लैके जाने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पर गरीब आदमी बहुत तंग है, बहुत तंग है गरीब आदमी। अच्छा किराए भी बहुत ज़्यादा ने ਹੁਣ अजकल, बिजली के बिल भी बड़े ज़्यादा ने, तुसीं किवें मैनेज कर रहे हो? बस दुकानदारी फिर मजबूरी है, की करिए। ਹੁਣ 2.5 ਲੱਖ रुपये दुकान का किराया है, बिजली का बिल लैदा, लड़कियों का बिल लैदा, खर्चा इनके लड़कियों को कभी पे देनी सैलरी देनी वो लैदा, आकर दुकान पर बैठे। ਹੁਣ अजकल इन्ने के हालात टाइट होए ने, तुसीं कितनी देर हो खड़े हो, दुकाना वेलियां बैठे ने, बिस्मिल्लाह तक नहीं की खरीद बंदा। अच्छा तुसीं कितनी को देर तो बैठे हो अनारकली? मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल हो गए ने। 10-12 साल है। लाहौर का बड़ा मशहूर बाजार है, बड़ी आवाम इतने आती है। तुसीं ये हालात पहले कभी देखे? नहीं पहले नहीं देखे सी, फिलहाल हुण ही देखने। हालात होंगे ने टाइट, पर इन्ने टाइट नहीं होंगे, मंदे आंदे ने, पर इन्ने मंदे कदे भी नहीं वेखे सी, क्योंकि महंगाई इन्नी को हो गई है। तुसीं आप चैक कर लो, पेट्रोल कितने चला गया, उन्होंने 74 रुपये घटा के नाल फिर जनाब काम सीधा वधाता जनाब, तक रोज़ वध रहा काम, रोज़ वधदा जांदा। बस लॉलीपॉप दे देंगे ने भी वध गया, नाल घटा देंगे, 10 रुपये घटाते हैं, 70 रुपये वधा देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई। नाम है भाई का? सफदर। अच्छा भाई की करते की हो? भाई काम करता था, कश्मीर का रहने वाला हूँ। अच्छा जब से कश्मीर में हड़ताल चल रही है तो कोई काम पर नहीं रख रहा कि आप कश्मीरी हो। हाँ जी कश्मीरी होंदी वे तो कोई काम ते नहीं रख कोई रहा। काम तो नहीं रख रहा। जिसनों नहीं, नहीं हो सकता यार, जिन्हों जाके कहने वो साडे कश्मीरी भरा हो, पाकिस्तानी हो। पाकिस्तानी है लेकिन पाकिस्तानी कहने तो कश्मीरी। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ गद्दार ਲੋਕ ने ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ? नहीं रखना। सानू बहुत बंदे ने गल की है। अच्छा मैं जब काम कर रहा पहले 3 साल पहले उत्थे काम करके चुके हैं, 3 साल काम किया उत्थे, तो उन्होंने काम तो काट दिया कि कश्मीरी गद्दार ने, कश्मीरी अपना हक मांग रहे हैं। अच्छा 9 जून तो आज 22 जुलाई हो गई है, रास्ते बंद है, खान पीना सामान बंद है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਮਾਮਲਾ किस तरह हल होने चाहिए? मामला कश्मीरियन हक देना चाहिए, सीटें खत्म होनी चाहिए। ठीक है, हर बंदा अपना हक मंगने की कोशिश करना है, बिल्कुल बिल्कुल मंगना चाहिए। कश्मीरियन उन्होंने हक देना चाहिए। अच्छा पाकिस्तानी ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਸੇ पाकिस्तानी हमारे भाई ਦੇ हैं, ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ नाल ਆ ही खले हैं। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ। ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। हाँ जी ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ मोहब्बत है मोहब्बत है। कश्मीरी पाकिस्तानी के दरमियान, और अल्लाह करे पाकिस्तानी बरकरार अवाम रहे। साथ है कश्मीरी भाइयों बिल्कुल के। पाकिस्तानी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। जी। ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਦਿਗਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। आहो ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ? पाकिस्तान का फैसला हो। ਪਾਕਿस्ताਨੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ लेकिन ਇਹ ਥੋੜਾ हक देना चाहिए कि ना ਬਿਲकुਲ पाकिस्तान ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। सीटें खत्म करनी चाहिए। ਹੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਖੜੇ ਹੋਏ। सर हमारे सर्विस बंद है उधर, खाना पीने का सामान नहीं जा रहा। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जाना चाहिए हर बंदे का एहतजाज का हक है, बिल्कुल। हुकूमत को हल करना चाहिए मरीम नवाज को। और साडी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक को मामला जी अच्छे तरीके नाल हल होवन। जी। हाँ जी पहले तो दसो नाम की तुहाडा? नाम सनम। सनम। अच्छा सनम ये दसो कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, गुजारा चल रहे हैं ठीक? नहीं की वजह क्यों नहीं चल रहा गुजारा? चलता नहीं, चीज़ा महंगाई बहुत हुई भी है अच्छा जी, तो आम की करे, कोई हालात नहीं है, कोई नज़र आ रहा है अच्छे? कोई नहीं लात नजर आई। कि किहड़ी शहर है सब तो ज़्यादा तुहानू मुतासर किया महंगाई से? महंगाई का है जो किसी की रेहड़ियाँ चुक लेंदे ने, किसी का की चुक लेंदे ने। मरीम नवाज नूं चाहिए जो आवाम का भला करे। पहले तो दसो की हिसाब लाए जी अमरूद? 200 रुपये किलो है जी। 200 रुपए किलो? हाँ जी। हर बंदा अजकल महंगाई का गिला कर रहा है, हर बंदा तंग है। तुसी इसी दसो तरह ही तुहाडे है। मामूल कैसे चल रहा है? ठीक है, अल्लाह बेहतर करे, करता है जो भी है फिलहाल किन्ना कर होना चाहिए, जो अल्लाह ताला बेहतर करता है, जो भी रिज़्क मिलता है
थोड़ा बहुत गुजारा कर ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ हाँ ਜਿਹੜੇ इंशाल्लाह ਹਾਲਾਤ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का करम है ਠੀਕ ਨੇ हाँ ਮਾਮਲਾ जी हाँ जी ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ ਇਸ ਦਫਾ बिल है कि 10,000 रुपया है ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ हाँ जी ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ बस यूनिट के हिसाब नाल ही चल रहे हैं ना 200 कितने तो यूनिट वाले जी? 204 यूनिट ही 10,000 बिल आ गया 200 ਟੱਪ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ 200 टप ही गया ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ हाँ ਸੀ लेकिन सोलर भी लगाया ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ फिर भी टप गया नहीं ये तो गर्मी काफ़ी है ना ਚਲਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਕਾਰ ਦੇ घर जाए तकरीबन मिसाइल वगैरह फ्रिज वगैरह टीवी है ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਚਲਾਉਂਦੇ हाँ मिसाइल ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਇਲ है ਹੈ पानी वाला मिसाइल है अच्छा, पानी हाँ जी, हाँ वाला, जी। मैं और समझा दूसरा मिसाइल नहीं चलाते ਅੱਛਾ हाँ जी हाँ जी ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं ਖਰਚਾ ਆ नहीं ਗਿਆ वो ਹੋਣਾ। तो बहुत ने खर्चा तो ज़ाहिर है पानी वास्ते 400 450 फुट तो लगता है ਠੀਕ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं 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 बिल माशाल्लाह तकरीबन 3000 3200 1800 2000 ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਤੇ 4-5 ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਦਾ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਉਹ ਉਹਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੀ- ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ- ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਮਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਸੜ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਓਵਰਆਲ ਦੱਸੋ ਕੈਸੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਆਵੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਸਰ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 197 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 197 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ 3600 ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕੋਈ 100 ਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ 203 ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ 12000 ਰੁਪਇਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ 4 ਗੁਣਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 6 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਔਰ ਮੈਂ ਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਔਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਹਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਅੱਜ ਫਸਿਆ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਫਸਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ 35000 ਰੁਪਏ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ 150 ਦੀ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਦਾ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ 32000 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮਕਬੂਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਇੰਤਹਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ गैस है तो टाइम ना मिलना जी ठीक है पानी है वो भी टाइम ना जी अगर तुसी निकासी का काम गल कर रही है सर मैं फरूगंज का राशि हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਏਰੀਏ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਪਾਸ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਹਮਤਾਸ਼ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋਰੋਂ ਸਨ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਪਾਸ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇੰਟਰਪਾਸ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਨਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਉਧਰ ਆਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਰੀ ਦਾ ਪੁਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਧਰ ਆਓ ਇਧਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਜੀ ਪੁਲੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਧਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਜੀ ਕੂਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਉਚਾਈ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਸੀ ਇਸ ਉਚਾਈ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੜਾ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਈਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਿ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਜੀ। ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੰਦੇ ਮਾੜਾ ਲੋਕ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਆ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਅੱਗੋਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਫਾਕਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਘਿਓ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ। ਘਿਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ ਨੇ, ਕਿਲੋ ਮਗਰ 80 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 110 ਰੁਪਏ ਉਹ 140 ਰੁਪਏ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਲ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਸੰਘਾਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਉਸਮਾਨਗੰਜ ਤੋਂ। ਉਸਮਾਨਗੰਜ ਅਸੀਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਲਮੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਰੰਗਮਹਿਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲੋਇਆ ਘਾਟੀ ਉਤਰ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਲੋਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਓ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਘਰ। ਇਹ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਤੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਦਾਈਏ? ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਇਕਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਹਤ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਲਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਲਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 800, 1000, 1200 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 1500 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਆਵਾਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ 9 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਰ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਗਣਾ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 20,000 ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ 50,000 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਜਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਡਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਡਰਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ 40% 50% ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਇੱਕ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਲਵੇ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੋੜ-ਪੋੜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ 70 75 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੰਨਾ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਫੀਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਪੁਲ ਬਣਾਤੇ, ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲਾ, ਇਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।